السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے ویلکم ٹو دی سیشن. ہم لوگ لیکچر نمبر 30 اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا جملہ اسمیہ جو بنایا تھا وہ کیا تھا؟ کس کس کو یاد ہے؟ زید صالح. ماشاء اللہ. زید صالح جملہ اسمیہ جس میں زید مبتدا اور صالح خبر ہے. حسن میں آپ سے پوچھتا ہوں، زید صالح کا ترجمہ ہے زید نیک ہے. زید نیک ہے. آپ مجھے بتائیے، میں نے جملہ بولا ہے زید نیک ہے، سن رہے ہیں نا؟ زید نیک ہے، میں نے جملہ بولا ہے. اس جملے میں کوئی زور ہے؟ کوئی زور لگ رہا ہے آپ کو؟ زور سمجھتے ہیں نا؟ زور محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا نا؟ آپ کو محسوس ہو رہا ہے زید نیک ہے؟ نہیں نا اسماعیل؟ میں نے کہا جی زید نیک ہے، اس میں کوئی زور ہے؟ زور یعنی میں بات زور دے کے کہہ رہا ہوں. ایک ہے نا سمپل بات کر دینا، ایک ہے زور دے کے بات کرنا. یہ وہ زور ہے؟ نہیں، بہت نیک تو اس کی نیکی کو زور دے رہے ہیں نا. یعنی اس بات میں پورے جملے میں زور ہے کہ زید نیک ہے. نہیں ہے نا زید؟ شاباش، مجھے یہی امید تھی آپ سے. میں نے کہا زید نیک ہے، اس میں زور ہے. آپ نے کہا نہیں. اب میں نا اس جملے میں زور پیدا کرتا ہوں. اردو زبان میں زید نیک ہے میں زور پیدا کرنے کے لیے مجھے کچھ الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں جی بے شک زید نیک ہے. بے شک زید نیک ہے، زور آ گیا نا؟ اس بے شک لفظ نے زور پیدا کر دیا. اب سمجھ آئی زور کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یقیناً زید نیک ہے. میں نے کہا واقعی زید نیک ہے. میں نے کہا بلا شبہ زید نیک ہے. ایسے یہ لفظ میں نے جملے کے شروع میں لگائے زور پیدا کرنے کے لیے. ایسے کیا نا؟ ٹھیک. میں نے کہا زید نیک ہے، آپ سے سوال کیا اس میں زور ہے؟ آپ نے کہا نہیں. تو میں نے زور پیدا کرنے کے لیے کیا کیا؟ اردو میں کچھ الفاظ کا سہارا لیا کہ بلا شبہ زید نیک ہے، یا میں نے کہا واقعی زید نیک ہے، یا میں نے کہا یقیناً زید نیک ہے، یا میں نے کہا بے شک زید نیک ہے. انگلش میں زید از نیک اگر میں کہوں تو زور نہیں ہے، تو اس کے لیے مجھے انگلش میں بھی کچھ لفظ لگانے پڑیں گے. جیسے میں کہوں گا انڈیڈ زید از نیک، شیورلی زید از نیک، ویریلی زید از نیک، نو ڈاؤٹ زید از نیک. ٹھیک ہے. تو آپ کو کچھ لفظ لگانے پڑتے ہیں انگلش کے جملے میں بھی زور ڈالنے کے لیے. اب عربی جملہ ہے زید صالح، اس میں زور نہیں ہے. تو اس جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ لفظ لگانے پڑیں گے. تو ہمارا ٹاپک ہے آج کا جملہ اسمیہ میں زور ڈالنا. جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا، وزن پیدا کرنا. جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا ہے ہم نے عربی جملہ اسمیہ میں. عربی جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف دو لفظ ہیں، اور وہ دو لفظ حرف ہیں. ٹھیک ہے. دو لفظ ہیں اور وہ دو لفظ کیا ہیں؟ حرف ہیں. یعنی کلمہ کی قسم حرف ہیں. اوکے جی. پہلا حرف ہے لام. ایک اور لام آ گیا جی، ایک اور لام آ گیا. اس میں زبر کے ساتھ آتا ہے. اب سارے لام آپ کو ریوائز کرنے پڑیں گے. ایک لام ہم نے پڑھا تھا الف با تا، اس میں لام آیا تھا، اس کے کوئی میننگز نہیں تھے، وہ تو لفظ بنانے کے لیے آیا تھا. ایک لام آیا لام تعریف، اسم سے پہلے آیا معرفہ بنانے کے لیے، وہ ساکن ہوتا تھا. پھر ہم نے پڑھا لام جارہ حروف جارہ میں، جو کہ فور کے معنی دیتا تھا اور مجرور کر دیتا تھا اسم کو. یہ لام آیا زور پیدا کرنے کے لیے، یہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک. تو اس کا نام اب کیا رکھیں؟ اس کا نام آسان نام ہم رکھ دیتے ہیں. اس کا نام ہے لام تاکید. اس کا نام کیا ہے؟ لام تاکید. تاکید زور کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
جو لام جارا تھا اس کے اوپر کیا حرکت ہوتی تھی؟ اس کے نیچے زیر تھی. زیر ہوتی تھی لیکن وہ زبر ہو جاتا تھا اس کے ساتھ نا جب ہم ضمائر میں لگاتے تھے تو. زبردست. ٹھیک ہے نا. نارمل اسم کے ساتھ جو ہے وہ زیر ہوتا ہے، اور جب ضمائر کے ساتھ ہم اٹیچ کر رہے تھے تب ہم زبر دے رہے تھے. ٹھیک ہے، ایکسپٹ فار ون کیس جہاں پہ وہ یا تھا. متکلم واحد کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ بس ہم زیر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا سب بات. اب سے کہتے ہیں تاکید کر دی تھی تم نے، ٹھیک ہے نا، تاکید کر دی تھی یعنی زور دے دیا تھا آنے میں. تو ایک لفظ جو کہ حرف ہے کلمہ کی قسم کے اعتبار سے وہ ہے لام تاکید، اور دوسرا لفظ جو بھی حرف ہے وہ بڑا مشہور ہے اور وہ ہے انا. ان دونوں میں سے انا آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، قرآن میں آپ کو بہت جگہ پہ انا ملے گا. اوکے جی. عربی جملہ اسمیہ میں زور پیدا کر. ٹھیک ہے، اس سے کوئی پریشان تو نہیں ہوا نا کہ یہ تو حرف تو نہیں، یہ تو دو دو لیٹرز جوائن ہو گئے. یاد ہے نا، ہم نے پہلے بھی حروف جارہ میں کتنے سارے کیے تھے جو دو دو تین تین لیٹرز تھے. تو حرف کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہوتا عربک میں کہ وہ ایک ہی لیٹر ہو. ٹھیک ہے نا، کچھ لیٹرز ملا کے بھی پھر وہ حرف کہلا رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے حتیٰ پڑھا تھا، علا پڑھا تھا، یہ سارے حروف جارہ تھے نا، تو یہ بھی سب حرف ہی تھے. تو اسی طرح انا میں ویسے تو دو لیٹرز نظر آ رہے ہیں لیکن ایکچوئل میں یہ حرف ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے، کلمے کی جو تین اقسام تھی نا، حرف، اسم اور فعل، تو یہ اس کی حرف والی قسم ہے. ٹھیک ہے، حرف ہے وہ بڑا مشہور ہے اور وہ ہے انا. ان دونوں میں سے انا آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، قرآن میں آپ کو بہت جگہ پہ انا ملے گا. اوکے جی. عربی جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے میرے پاس کتنے لفظ ہیں؟ دو. یہ لفظ جو ہیں یہ اسم ہیں یا فعل ہیں؟ یہ لفظ جو دو ہیں ان کو ہم اسم کہیں گے یا فعل کہیں گے؟ کیا کہیں گے جی؟ حرف ہیں یار. یہ میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ آپ کے سامنے عربی زبان کا جو بھی لفظ آتا ہے نا وہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ دو لفظ جو زور پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ اسم ہیں یا فعل ہیں؟ ٹھیک ہے، جو تھا وہ میں نے بولا نہیں، آپ انہی میں سے فائنل کرنے کے چکر میں تھے کہ کوئی فائنل کر ہی دیں. نہ یہ اسم ہے نہ فعل ہیں، یہ حرف ہے. ٹھیک ہے، یہ حرف ہے. اوکے جی. اچھا جی، یہ حرف دو کون کون سے ہیں اصل؟ زور پیدا کرنے والے حرف کون کون سے ہیں؟ لام اور انا. لام اور انا. ٹھیک، اب نوٹ کر لیں، ان دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے. پہلی بات ان دونوں کے بارے میں نوٹ کر لیں، ان دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ لام سے ذرا کم پیدا ہوتا ہے، انا سے زیادہ زور پیدا ہوتا ہے. دونوں سے ایک جیسا زور ہی پیدا ہوتا ہے. اوکے، پہلا پوائنٹ ان دونوں کے بارے میں کیا پوائنٹ ہے؟ پہلا معاویہ، ان دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوگا. پوائنٹ نمبر 2، ان دونوں میں سے انا کا استعمال بہت زیادہ ہے. ان دونوں میں سے انا کا استعمال بہت زیادہ ہے. اوکے. پوائنٹ نمبر 3، یہ تینوں پوائنٹ سنانے ہیں مجھے. پوائنٹ نمبر 3، انا جملہ اسمیہ کے شروع میں آ کر مبتدا کا اعراب بھی بدل دیتا ہے. اوکے جی، یہ 3 پوائنٹس بس آپ نے یاد رکھنے ہیں. جی عبد الرحمان، پہلا پوائنٹ لام اور انا کے حوالے سے. یہ پوائنٹ لکھوایا میں نے، ایمانداری سے بتا دیں. کاپی کدھر ہے؟ وہ لکھ رہا ہے. ہاں، ہمارے حافظے اتنے بیٹا اچھے نہیں ہیں کہ ہمیں بات یاد رہ جائے، ہمیں لکھنی پڑتی ہے بات. ٹھیک ہے، وہ 1400 سال پہلے والی ہے جن کے حافظے بڑے تیز تھے، سنتے تھے اور سب کچھ یاد ہو جاتا تھا. ہمیں تو 10 دفعہ بولیں تو یاد نہیں ہوتی بات. جی جو لکھ رہا ہے چلے اس سے پوچھتے ہیں. جی عبداللہ، پہلا پوائنٹ انا اور لام کے حوالے سے. شاباش.
इसमें शुरू में आकर इराबत देता है। नंबर 2 इन्ना में इन्ना दोनों में से इसका जोर ज्यादा होता है, इन्ना का जोर ज्यादा होता है, वो ज्यादा इस्तेमाल कैसा है। छोड़े सर के स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा, हम अपने स्टूडेंट्स से पूछ लेते हैं। हाँ भाई, जी सादिया बताइएगा पहला पॉइंट। सादिया अनम्यूट करिएगा। अच्छा रमेशा आप करिए। जी, लाम और इन्ना लगाने से दोनों की वैल्यू में फर्क नहीं होता, उनकी मतलब बाद में वही जोर होता है। एक जैसा जोर पैदा होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक से ज्यादा जोर पैदा हो दूसरे से कम हो रहा हो, दोनों से बिल्कुल एक बराबर इक्वल लेवल का जोर पैदा होता है, ठीक है। आसिया आप बताइएगा सेकंड पॉइंट। इन्ना लफ्ज ज्यादा हर्फ ज्यादा इस्तेमाल हुआ है लाम की निस्बत। अच्छा आपने कहा इन्ना लफ्ज, अगर आप लफ्ज कहती हैं तो लफ्ज का वर्ड करेक्ट है या गलत हो रहा है? फिर मैंने बाद में हर्फ कहा था। नहीं, अगर आप लफ्ज कहती हैं तो लफ्ज गलत है क्या? क्या ख्याल है? इन्ना के लिए लफ्ज नहीं कहा जा सकेगा क्योंकि ये हर्फ के तौर पे आया है। अच्छा बाकी सब अग्री कर रहे हैं इनके पॉइंट से, आसिया के पॉइंट से? जरा पीछे जाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड शुरू में जब हमने बात की थी, तो आप लोग को क्या लग रहा है? आपको खुद ही से जवाब है। इन्ना ये को हम दो लफ्ज कह सकते हैं, हर्फ ही कहेंगे ओनली? लफ्ज तो लफ्ज तो जो इन्ना है दो है ना, अलिफ और नून, तो वो हर्फ तो हमने पढ़ा है कि वो हो सकते हैं मल्टीपल्स, लेकिन हुर्फ जो है नहीं, हुर्फ नहीं, क्या कह रही थी? लफ्ज 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 कह सकते हैं कि नहीं इन्ना को? लफ्ज लाम को कह सकते हैं, इन्ना को नहीं। अच्छा बाकी देखें, याद करें, बिल्कुल स्टार्ट से लेते हैं हम, ठीक है। हुरूफ और हरकत और अलामात को मिलाकर क्या बन रहा था? लफ्ज बन रहा था, ठीक है। लफ्ज की हमने दो कैटेगरीज पढ़ी थी, एक तो बा मायने और एक बे मायने, ठीक है। बे मायने तो हमने कहा था ना, वो रोटी छोटी और उस तरह के जो वर्ड्स आ रहे थे, तो हम कह रहे थे बे मायने को तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो बा मायने लफ्ज क्या होता है? कलिमा। और कलिमा की कितनी अकसाम थी? 3, हर्फ इस्म फेल। तो इसका मतलब तमाम हुरूफ जो है वो लफ्ज भी तो है ना, बा मायने लफ्ज। तो अगर आप लोग इन्ना को लफ्ज कह रहे हैं तो वो गलत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल शुरू से स्टार्ट लें, लफ्ज हुरूफ और हरकत और अलामात ये मिला के लफ्ज बन रहे हैं। लफ्ज की दो कैटेगरीज है, ठीक है, जिनमें से एक कैटेगरी है बा मायने, एक बे मायने। बा मायने को हमने कहा कलिमा, और कलिमा को फिर हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, हर्फ इस्म फेल, ठीक है ना। तो ये एक हर्फ ही है ना, इन्ना और ला, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ला भी लफ्ज है और इन्ना भी लफ्ज है, दोनों बा मायने लफ्ज हैं या दोनों कलिमा है। अब कलिमे की किस्म कौन सी है तो वो हम कहेंगे हर्फ है। तो अगर आप इन्ना लफ्ज कह रही है ना आसिया, तो गलत हो भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जाहिर है हम लोग बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉपर टर्म ही यूज करेंगे ना, हर्फ ही यूज करेंगे अभी। लेकिन गलत नहीं था, बस मैं आप लोग को वो वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना चाह रही थी कि उसमें परेशानी होएगा, ये सारे लफ्ज ही पढ़ रहे हैं हम लोग, जितने भी अरबिक के पढ़ रहे हैं ना। अब जो मैंने बताया इसमें कोई परेशान तो नहीं हो गया? याद आ गया सब पुराना? चले जी क्लियर हो गया। हाँ। अच्छा अब किसकी बारी थी? किसकी बारी चली थी? आसिया आप बता रही थी ना, क्या बता रही थी? इन्ना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है लाम की निस्बत। ठीक है सही है, ये तो सही हो गया। अच्छा थर्ड पॉइंट कौन बताएगा? कोई भी बता दे। इन्ना से जो है वो इराब बदल जाता है आगे वाले इस्म का। अच्छा, आगे वाले इस्म को क्या कहते हैं? इस्मो इन्ना कहते हैं ना। हाँ, वो होता क्या है? इस्मु इन्ना होने से पहले क्या होता है वो? इस्मो इन्ना होने से पहले वो आगे वाला लफ्ज क्या होता है? हाँ, वो मरफू होता है ना, फिर बाद में उसका इराब बदल जाता है इन्ना के आने। मुब्तदा। वो मुब्तदा है, ठीक है ना। मुब्तदा का इराब चेंज कर देता है, इस तरह हम बोलेंगे, ठीक है ना। इन्ना जुमला इसमी, इसका जो पॉइंट से लिखवाया था इस तरह से, इन्ना जुमला इस्मिया के शुरू में आकर मुब्तदा का इराब है ना वो बदल देता है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है। अच्छा, ये एक और चीज, ये जो लामे ताकीद है, ये मतलब ये अलग है ना, इस पे कोई भी लामे ताकीद पे जो है वो जबर ही होगी हमेशा। जबर होगी, जबर होगी, लाजमी। और एक हमने ठीक वो हर्फ पढ़ा था ना, हरफे जर में जो लामजे ली था, वो अलग चीज है है, ना, और ये अलग है। वो अलग है। हाँ, वो लाम जेर ली है, लेकिन जब जमायर के साथ आएगा तो वो भी लाम जबर ही हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है। चल हाँ, और दोनों का जोर बराबर है। समझ आ गई? हाँ जी जनाब, तीनों पॉइंट्स बता दें जल्दी से, शाबाश। इन्ना
दोनों का जोर एक जैसा होता है, चाहे आप इन्ना लें चाहे लाम लें, एक ही बात है जी। मोस्टली इन्ना इस्तेमाल होता है। नंबर 3, मुब्तदा का एराब भी बदल देगा। उमैर मेरा आपसे सवाल है, क्या लाम जब जुमला इस्मिया के शुरू में आएगा तो मुब्तदा का एराब बदलेगा? नहीं बदलेगा। ओके जी, ओके, एक्सीलेंट। ले जी, अब मैं दोनों का इस्तेमाल आपको, भाई सबने नोट कर लिया? सर ने इतनी जल्दी बोले वाली बात। लाम जब मुब्तदा से पहले आएगा ना तो वो मुब्तदा का एराब नहीं चेंज करेगा। लिख लें, लाम ये जो है लामे ताकीद मुब्तदा से पहले जब आएगा तो एराब नहीं चेंज करेगा, सिर्फ इन्ना चेंज करता है एराब। मुब्तदा का एराब भी बदल देगा। उमैर मेरा आपसे सवाल है, क्या लाम जब जुमला इस्मिया के शुरू में आएगा तो मुब्तदा का एराब बदलेगा? नहीं बदलेगा। ओके जी, ओके, एक्सीलेंट। ले जी, अब मैं दोनों का इस्तेमाल आपको दिखाता हूं जी। इन्ना का नाम है हरफ ताकीद, ये है एक ही है ना, इन्ना के अकेला है, इसलिए इसका नाम रखे, इसका हरफ ताकीद कर लें, इसका नाम आप रख लें हरफ ताकीद। नहीं, चौथा पॉइंट नहीं, पॉइंट्स वही 3 है, ठीक है। ये सर ने वैसे ही एक एक्स्ट्रा बात सवाल पूछ लिया था, ठीक है। वो कुछ कर ही नहीं रहा जब लामे ताकीद, तो उसको डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं ना कि वो एराब चेंज कर रहा है या नहीं, तो उसको बस छोड़ दें। मेन पॉइंट जो है बस ये 3 ही है, सही है। तो ये अगर मैम ये नोट कर लें कि लाम जो है वो मुब्तदा से पहले आएगा तो मुब्तदा का एराब चेंज नहीं करेगा, तो ये भी तो कर ले हाँ कर ले। मैं वैसे ही कह रही हूँ, सर बार बार मेरे ख्याल से जिक्र करेंगे ना वो 3 पॉइंट, तो मैंने कहा शायद इसलिए आगे वो कहें, तो वो 3 मेन याद रखना है, ठीक है। ये भी लिख ले, बिल्कुल लिखना तो लाजमी चाहिए। हाँ, चौथे पॉइंट के तौर पे लिख ले, कोई मसला है। ले जी, देखिए तवज्जो चाहिए पूरी। ज़ैदुन सालिहुन, जोर है? नहीं है। जोर पैदा करने के लिए मैंने शुरू में लगाया लाम। लज़ैदुन सालिहुन, लज़ैदुन सालिहुन। हमेरा ये बताएं, ये सही है? ये लज़ैदन सालिहन नहीं हो जाएगा हमेरा? अच्छा, क्या इसमें ख्याल है ये? मुब्तदा का इराब चेंज करने की बात की थी कि जब हमने इन्ना लगाना है तभी चेंज होगा, जब लाम लगाएंगे तब नहीं होगा। तो ये सही है, ऐसे ही रहेगा ये लज़ैदुन सालिहुन। जी, अच्छा सर, जोर पैदा हो गया। क्या तर्जुमा होगा अब? उनमें से कोई एक लफ्ज लगा के उर्दू में तर्जुमा कर दें कि बेशक जैद नेक है, वाकई जैद नेक है, हकीकतन जैद नेक है, बिलाशुबा जैद नेक है। ओके जी, ओके, क्लियर। ये था लाम का इस्तेमाल। अब मैं इन्ना का इस्तेमाल दिखाने लगा हूं। इन्ना जब मैंने डाला तो इन्ना ने जुमला इस्मिया में दाखिल होकर एराब बदलना है ना मुब्तदा का। तो अब ये मुब्तदा ज़ैदुन है ना, इसने मुब्तदा का एराब बदल देना है। अब इसका एराब क्या बदल, जी इकरा ये बताइएगा इसका एराब अब क्या बन जाएगा? क्या ये सेंटेंस अब कैसे हम बोलेंगे इकरा? इसका मंसूब में चेंज हो जाएगा ना। तो पढ़ें, पूरा जुमला पढ़ें। इन ज़ैदन सालिहन, सवाली का एराब चेंज होगा या सेम रहेगा? नहीं, इसका भी चेंज होगा। नहीं, सिर्फ मुब्तदा का याद रखना है, ठीक है। सिर्फ मुब्तदा का करेगा, खबर का नहीं कर रहा चेंज, ठीक है। चल रहा है देखें। इसने मुब्तदा को मंसूब कर दिया। इन्ना ज़ैदन सालिहुन, इन्ना ज़ैदन सालिहुन। ओके जी, कोई मुश्किल बात तो नहीं थी ना। लाम आया जोर पैदा करने के लिए, लेकिन उसने जो कम इस्तेमाल होता है उसका आपको पता है इख्तियार भी कम ही होता है, जो ज्यादा इस्तेमाल होता है फिर उसका इख्तियार भी ज्यादा होता है। उसने कहा मैं आऊंगा, ठीक है, जोर पैदा करूंगा और साथ मुब्तदा का एराब भी बदल दूंगा।
ओके जी, तो इन्ना ज़ैदन सालिहुन बन गया, तर्जुमा वही होगा बेशक या वाकई या यकीनन या बिलाशुबा ज़ैद नहीं है। हसन समझ आ गई? जब इन्ना दाखिल हो जाएगा ना, जब इन्ना दाखिल हो जाएगा जुमला इस्मिया के शुरू में, पहले इन्ना दाखिल नहीं था ना, तो आपने कहा था जी ये मुब्तदा है या खबर है। अब जब इन्ना दाखिल हो गया ना, तो अब ये मुब्तदा नहीं रहा, क्योंकि मुब्तदा तो मरफू होता है, मुब्तदा मरफू होता है ना, अब ये मुब्तदा नहीं रहा। इन्ना ने दाखिल होकर एराब तो बदला ही बदला, साथ जुमला इस्मिया के जो दो पार्ट्स है ना उनको अपना बना लिया, यानी उन पे काबू कर लिया और कहा कि अब ये मुब्तदा नहीं है बल्कि मेरा इस्म है, यानी इसे हम कहेंगे इन्ना का इस्म है, इन्ना का इस्म है ये। ज़ैदन अब क्या है? इन्ना का इस्म, और सालिहुन जो है ये इन्ना की खबर है। इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर कब होंगे? जब जुमला इस्मिया के शुरू में इन्ना आएगा। अगर इन्ना नहीं होगा शुरू में तो वो मुब्तदा और खबर ही होंगे। लाम भी आ जाएगा तो मुब्तदा खबर ही होंगे, लेकिन इन्ना जो ज्यादा आ रहा है उसने अपना कुछ ना कुछ तो असर भी दिखाना है ना। ओके जी, क्लियर होगी बात? बिल्कुल क्लियर। दोबारा से मैं थोड़ा सा पीछे से प्ले कर रही हूँ, ठीक है? इस बात को गौर से सुने और नहीं समझ आए तो मुझे उसी वक्त पूछे। हो गया ना, तो अब ये मुब्तदा नहीं रहा, क्योंकि मुब्तदा तो मरफू होता है, मुब्तदा मरफू होता है ना, अब ये मुब्तदा नहीं रहा। इन्ना ने दाखिल होकर एराब तो बदला ही बदला, साथ जुमला इस्मिया के जो दो पार्ट्स है ना उनको अपना बना लिया, यानी उन पे काबू कर लिया और कहा कि अब ये मुब्तदा नहीं है बल्कि मेरा इस्म है, यानी इसे हम कहेंगे इन्ना का इस्म है, इन्ना का इस्म है ये। ज़ैदन अब क्या है? इन्ना का इस्म, और सालिहुन जो है ये इन्ना की खबर है। इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर कब होंगे? जब जुमला इस्मिया के शुरू में इन्ना आएगा। अगर इन्ना नहीं होगा शुरू में तो वो मुब्तदा और खबर ही होंगे। लाम भी आ जाएगा तो मुब्तदा खबर ही होंगे, लेकिन इन्ना जो ज्यादा आ रहा है उसने अपना कुछ ना कुछ तो असर भी दिखाना है ना। ओके जी, क्लियर होगी बात? अच्छा जी सिस्टर आलिया, आप जरा ये बताइएगा, सबसे टॉप पर आ जाएं, ये जहां पे लिखा है ना जुमला इस्मिया में जोर पैदा करना, ठीक है? इसके नीचे जो ज़ैदुन और सालिहुन है, ये बताएं कि ये क्या है? ये इन्ना का इस्म, इन्ना की खबर है, या क्या कहेंगे हम ज़ैद और सालिह को? ज़ैदुन सालिहुन, सिर्फ सिंपल पहला जुमला जो टॉप पर लिखा है। तो ये तो बस मुब्तदा और खबर है। ठीक है, मुब्तदा खबर है। अच्छा हुमैरा, आप अनम्यूट करिएगा। ये नीचे आ जाए, इसके नीचे वाला जो जुमला है ला ज़ैदुन सालिहुन, इसमें हम ज़ैद और सालिह को क्या कहेंगे? तब भी ये मुब्तदा और खबर रहेंगे, बस इस पे सिर्फ ज़ैद को जोर दिया गया है बिल्कुल सही, ठीक है। तब भी कि ये लाल, हाँ बिल्कुल सही, लाम ताकीद लगने से भी ज़ैद और सालिह जो है मुब्तदा और खबर ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा किरण, आप बताएं, इन्ना, ये जो नीचे वाला जुमला है इन्ना ज़ैदन सालिहुन, इसमें ज़ैद और सालिह क्या है? इसमें अब ये ज़ैद जो है वो इन्ना के दाखिल होने की वजह से जो है वो अब वो मुब्तदा नहीं रहा बल्कि इन्ना का इसम बन गया, और जो सालिहुन है वो इन्ना की खबर बन जाएगी। ठीक है, इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर, इसीलिए फिर अब इनके एराब जो है चेंज भी हो रहे हैं, तो हमें मसला नहीं, क्योंकि हमने वो जो 100% रूल बनाया था मुब्तदा के लिए बनाया था कि मरफू होना है लाजमी ना, तो अब ये मुब्तदा ही नहीं रहा, तो अब ये मंसूब भी हो गया। वरना अगर हम इसको अभी भी मुब्तदा कह दे तो फिर ये कैसे मंसूब हो पाता ना? मुब्तदा ने तो 100% मरफू रहना ही रहना है, ठीक है। इसलिए अब ये मुब्तदा रहा ही नहीं, अब ये इन्ना का इस्म हो गया। इन्ना का इस्म लाजमी मंसूब हालत में होता है। किसी को कोई मसला तो नहीं हुआ इधर ना? बिल्कुल क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्ना ज़ैदन सालिहुन में ज़ैदन इन्ना का इसम है और सालिहुन इन्ना की खबर है। अच्छा जी, यहां तक क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैदुन सालिहुन में फिर आखिरी दफा पूछो, इसमें जोर है? ला ज़ैदुन सालिहुन जोर है? इन्ना ज़ैदन सालिहुन जोर है? ला ज़ैदुन सालिहुन और इन्ना ज़ैदुन सालिहुन दोनों का जोर एक जैसा है? दोनों का जोर एक जैसा है, ठीक है। लेकिन दोनों में से ज्यादा इस्तेमाल कौन होता है? इन्ना। और इन्ना आकर मुब्तदा को मंसूब कर देता है और मुब्तदा को अपना इस्म और खबर को अपनी खबर बना लेता है।
کچھ لوگ ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں جنہیں زوردار انداز میں بات کی جائے نا انہیں پھر بھی یقین نہیں آتا. ٹھیک ہے, میں نے کہا انا زیدن صالحن, تو ابھی بھی منہ دیکھ رہے تھے میرا, انہیں یہاں بھی کوئی ایڈا زور نہیں نظر آیا. انہوں نے کہا ہے زور لیکن زیاد کو ہم جانتے ہیں. ٹھیک, اب جو کلام کرنے والا ہوتا ہے نا وہ ڈبل ڈوز دیتا ہے. ڈاکٹر ڈبل ڈوز کب دیتے ہیں؟ جب سنگل ڈوز سے فرق نہ پڑ رہا ہو تو ڈاکٹر ڈبل ڈوز دے دیتے ہیں. اوکے جی, تو سنگل ڈوز دی زور کے لیے آرام نہیں آیا تو متکلم کے پاس ڈبل ڈوز ہے, یہ دو ہی ہے نا. اس نے کہا ٹھیک ہے, انا میں لگاتا ہوں شروع میں اور لام کو میں لگا دیتا ہوں خبر پہ. کیا بن گیا؟ انا زیدن لصالح. لام نے تو کچھ نہیں کرنا تھا نا, لام نے تو اعراب نہیں بدلنا تھا نا, اس لیے وہ آرام سے آگے بیٹھ گیا خبر پہ. تو تنوین کہاں جائے گی؟ ہم نے کوئی پڑھا ہے کہ لام آ کے کچھ تنوین شنوین غائب کر دیتا ہے؟ بس جو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس میں کیوں سوچتے ہیں؟ وہ الف لام والا جو ہے وہ تنوین ختم کرتا ہے نا, یہ تو لام تاکید ہے. تو بن گیا جی انا زیدن لصالح, انا زیدن لصالح, انا زیدن لصالح. اچھا اب کچھ سکون ہوا, کچھ زور. اچھا ابھی بھی کچھ ایسے ہوں گے جنہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پھر میرے پاس ایک حل ہے, ایک حل اور ہے. ایک تو وہ ہے نا حل وہ والا آخری, یہ والا زور لانے کے لیے. اس سے پہلے ایک حل ہے, وہ حل یہ ہے کہ میں شروع میں قسم کھا لوں اللہ کی, واللہ ان زیدن لصالح. اب جملہ اسمیہ میں اس سے زیادہ زور نہیں پیدا کر سکتے آپ, اس کے بعد بس جوتیوں کی کسر ہے. اس کا ترجمہ کیسے کر ہی نہیں سکتے. یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یار اس جملے میں اتنا زور ہے, اس جملے میں اتنا زور ہے. اس جملے میں کتنے زور ہیں جلدی سے بتائیں اسماعیل؟ 3. کون کون سے؟ قسم کا زور, قسم بھی زور کے لیے آتی ہے نا. انا کا زور, لام کا زور, 3 زور ہے نا. ویسے بہت ہی افسوس ہوا مجھے آج مجھے آپ نے میرا مقام بتا دیا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. پتا کیسے؟ نہیں پتا چلا. دیکھیں میں نے جملہ کہا زید صالح, زید نیک ہے. یہ کس نے کہا؟ میں نے کہا نا. میں نے کہا اور پوچھا اس میں زور ہے, آپ نے کہا صاف انکار کیا, اس میں کوئی زور نہیں ہے. یعنی یہ میری حیثیت ہے, یہ میری ویلیو ہے کہ میں نے کہا زید نیک ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس میں زور ہی نہیں ہے کوئی. کیوں فاروق؟ سچی بات ہے کہ نہیں ہے؟ میں تو پوچھ رہا تھا آپ سے, آپ مجھے کہتے جی زور ہے, آپ بتا دیتے مجھے, آپ مجھے بتا دیں سر آپ کا زور ہے. نہیں جانتے, میں کہہ رہا ہوں وہ میرا زور تو ہے نا. آپ کہاں ہے یار؟ آپ نے صاف انکار کیا. میں نے 3-4 دفعہ پوچھا آپ سے اس میں زور ہے, زور ہے, زور ہے, آپ نے کہا نہیں 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 نہیں. ٹھیک ہے, رزلٹ یہ نکلا کہ ایک زور ہڈن زور ہوتا ہے اور وہ زور ہوتا ہے کہنے والے کا, کہ کہہ کون رہا ہے. تو میں نے کہا واللہ انا زیدن لصالح, تو اس میں 4 زور ہیں, 4. ایک زور کہنے والے کا, باقی 3 آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہی 4 زور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
अगला लेक्चर भी ना एक तरह से इसी की कंटिन्यूशन है, इसको स्टार्ट कर देते हैं. तो अब अगर मैं आपके सामने चंद जुमले लिखूं अरबी के और आपसे कहूं कि इन पर इन्ना दाखिल करें, तो आप इन्ना दाखिल करके इन्ना का असर दिखा सकते हैं ना? माशाल्लाह. तो पहला जुमला मैं लिख रहा हूं आपके सामने, अल वलदु सालिहुन. अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है. इसमें कोई जोर नहीं है. जोर लाने के लिए मुझे लाम दाखिल करना है या इन्ना करना है. लाम को हम नहीं कर रहे क्योंकि जिसका असर है उसको ही देखते हैं. इन्ना मैं दाखिल कर रहा हूं. तो आप मुझे बताइए, जब मैं इसके शुरू में इन्ना लाऊंगा तो इन्ना क्या करेगा? अल वलदू को अल वलदा कर देगा और जुमला बन जाएगा इन्नल वलदा सालिहुन. इन्नल वलदा सालिहुन. जुमले में जोर पैदा हो गया और इन्ना का असर भी आपने देख लिया. दूसरा, ये याद है ना आप लोग को, अल वलदा का जो अलिफ जबर है वो क्या है? हमजा वस्ल. ठीक है, तो हमजा वस्ल जब सेंटेंस के शुरू में आएगा तो हम पढ़ेंगे अल वलदु सालिहुन. लेकिन अब क्योंकि पीछे इसके एक और वर्ड आ गया है इन्ना, तो आप लोग को याद है ना कि हमजतुल वस्ल, वो जो सर ने ज़ालिकल किताबों वाली एग्जांपल बताई थी ना, कि जब हमजतुल वस्ल बीच में आएगा तो वो लिखा हुआ रह जाता है लेकिन पढ़ने में नहीं आता. ठीक है, अलिफ के फॉर्म में लिखा हुआ रह जाता है ना, तो उसकी हरकत भी हट जाती है. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, इन्ना, और फिर हमने लिखा हुआ तो छोड़ दिया लेकिन पढ़ने में नहीं ला रहे हम ना, इसलिए हमें इन्ना को डायरेक्ट लाम ताकीद से मिलाना, सॉरी लाम तारीफ से मिलाना पड़ा. ठीक है, इन्नल, याद है ना, ये वाले रूल को भूलना नहीं है. अच्छा, एक मेरा एक चीज और, सवाल है यहाँ पे. जी. जी. अच्छा, मैंने ये पूछना था कि जिस तरह से ये मुब्तदा और खबर नहीं रहे ना, मतलब ये इन्ना का मुब्तदा, इन्ना की खबर, तब भी हम इसको इन्ना जुमला का इसमें ही इस्म, कहेंगे. इन्ना का सॉरी, इस्म. इन्ना का इसम हाँ हाँ और इन्ना की खबर. तब भी हम इसकी जब ट्रांसलेशन करेंगे तो है का वर्ड लगाएंगे, क्योंकि वो हाँ जो हाँ नकरा मारफा का कॉम्बिनेशन है वो तो है ना अभी भी. हाँ हाँ हाँ, ये पूरा जुमला ही बन रहा है, बस जुमले में ही ताकीद आ रही है, यानी जुमले में ही जोर पैदा हो रहा है. ठीक है ना, जी. तो बस जरा जोरदार तर्जुमा होगा बस इसका. और भी कोई कुछ पूछ रहा था मेरे ख्याल से? नहीं, चल. सालिहुन. इन्नल वलदा सालिहुन. जुमले में जोर पैदा हो गया और इन्ना का असर भी आपने देख लिया. दूसरा जुमला मैं लिखता हूं आपके सामने, अल वलदानी सालिहानी. क्या तर्जुमा है इस जुमले का? दो लड़के नेक हैं. कोई जोर नहीं है. इन्ना दाखिल कर. इन्ना दाखिल करते हैं. रोमैसा करिएगा जरा इसमें, अल वलदानी सालिहानी. इन्नल वलदाना सालिहानी. इन्ना का जो इस्म मैं है वो करूँ? क्या हो जाएगा? एक मिनट में, इन्ना का इस्म क्या होगा रोमैसा? इन्ना का इस्म ये वलदाना ना, एराबी हालत क्या हो जाएगी इसकी, पहले ये बताएं. राबी हालत इसकी होगी, इन्ना के इस्म जब की अभी हमने क्या पढ़ी है, क्या हो जाती है? आएगा तो मंसूब हो जाएगा. हालत वलद, नस ठीक है, वलदानी क्या मरफू फॉर्म में है ना, अब इसको मंसूब बना दें. मुसन्ना के मंसूब साउंड क्या होता है? मंसूब फॉर्म वलदानी आएगा. वलदानी तो वलदैनी. मरफू है ना. हाँ हाँ हाँ, हाँ, सही बोल दिया आप. वही वही, वलदैनी. क्या है? सही से. क्या? इन्नल वलदैनी हाँ, और आगे? सालिहानी. सही. करना है मैंने. इन्ना दाखिल किया जी. अब इन्ना का असर बताएं क्या होगा? अल वलदानी क्या हो जाएगा? वलदैनी. माशाल्लाह. इन्नल वलदैनी सालिहानी. इन्नल वलदैनी सालिहानी. उसके बाद एक जुमला मैं और लिखा हूं आपके सामने. मैं कहता हूं जी, अल मुस्लिमूना. अल मुस्लिमूना सादिकूना. क्या तर्जुमा है इस जुमले का? मुसलमान. किरण करिएगा इसको, इन्ना लगाएं. इसको इन्ना में चेंज करूं. इन्नल मुस्ली, ये है अल मुस्लिमूना.
یہ ہے جمع ہے نا, جمع سالم, یہ ہو جائے گا ان المسلمین صادقون. سچے ہیں. کلیئر. کوئی زور ہے اس میں؟ کوئی زور نہیں ہے. زور لانے کے لیے میں نے انا لانا ہے, شروع میں انا داخل کیا, انا نے المسلمون کو کیا کر دینا ہے المسلمین. ماشاء اللہ جی, تو یہ جملہ بن گیا جی ان المسلمین صادقون. کلیئر یہاں تک؟ الحمدللہ. ایک جملہ اور لکھتا ہوں, میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں جی, البنت صالحۃ. البنت صالحۃ کیا ترجمہ ہے؟ لڑکی نیک ہے. جملے میں کوئی زور ہے نہیں. انا میں نے داخل کیا شروع میں جی, کیا بن جائے گا؟ ان البنت صالحۃ, واقعی لڑکی نیک ہے. ایک اور جملہ, البنتانی صالحتانی, کیا ترجمہ ہے؟ دو لڑکیاں نیک ہیں, دونوں لڑکیاں نیک ہیں. زور ہے نہیں. زور لانے کے لیے کیا کیا میں نے؟ انا داخل کیا. انا داخل کیا تو البنتانی کیا ہو جائیں گی؟ البنتینی. ان البنتینی صالحتانی. کلیئر. ایک جملہ اور میں کہتا ہوں جی, البناتو. البناتو صالحاتن. چالیے آپ کریے گا یہ والا. جی. ان البناتی صالحات. باقی سب اگری کر رہے ہیں؟ بناتی ہوگا. جی. ہاں جی. ترجمہ, لڑکیاں نیک ہیں, کوئی زور نہیں ہے. انا داخل کرنا ہے. انا داخل کیا تو جملے میں کیا تبدیلی آئے گی؟ کافی ساری آوازیں آ رہی ہیں مجھے, کہیں تا, کہیں تی, کہیں تن. تو ہی رہے گا. ماشاء اللہ. انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ حل کریں, اختلاف میں نہ جائیں, جو ہے اسے وہی رہنے دیں. اسم کا اعراب ہاتھ کے ذریعے. چلیں اس کو انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ اوکے جی, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.